कृष्ण 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 हरे हरे। गाइए, सब गाइए, प्रेम से पुकारिए। हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम। कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात्
तृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीद्वारिकाधीश की श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु भगवान की जय। पार्वती पतये हर हर महादेव। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ રામ હરે હરે રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ રામ હરે હરે રામ રામ હરે હરે
कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षः स्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसद् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम् किशोराकृति कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् श्री गोवर्धननाथ की जय। राजोवाच येन येनावतारेण भगवान् हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रभु। यच्छृण्वतोपैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम् तदेव हारं वदमन्
सेचे। बोलिए श्री शुकदेव जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। नारायण 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 नारायण। यशोदानंदन भगवान श्री हरिना चरण में कथाना प्रारंभे अपना सहुना आदरपूर्वक दंडवत प्रणाम नमस्कार सादर चरण स्पर्श हो। श्रीमद् भागवतनी आ मोक्षदायीनी पोथीनी सम्मुख बेसीने श्रीमद् भागवतनी आ दिव्य कथानु रसपान करी रहेला आप सहु भगवानना लाडीला वैष्णव भाई बहनों ने आदर साथे जय श्री कृष्ण। आवो चित्त ने जे संसार में भटकी रह्यु छे भगवानना नाम गुण रूप लीला धाम में लगावीए। परब्रह्म परमात्मा गोकुलनी अंदर जशोदानी गोद में बिराजमान छे। नंद नंदन दिव्य दिव्य लीलाओं करी रह्या छे ने एना द्वारा मारा तमारा साधनाना पथ ने प्रशस्त करी रह्या छे। આપણે સૌ કિંચિત દર્શન કરીએ અને જ્યાં સુધી આ કથાક્રમ આગળ ચાલે ઠાકોરજીની ઈચ્છા પ્રમાણે પ્રેમથી શ્રવણ અને કથનનો લાભ લઈએ। અહીંયા આપણે પૂતના ઉદ્ધારની કથા પર્યંત બપોરના શ્રીમદ ભાગવતજીનું શ્રી શુકદેવજી મહારાજની આંગળી પકડીને દર્શન કર્યું હતું। હવે 7મા અધ્યાયના પ્રારંભે રાજા પરીક્ષિતે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, મહારાજ ભગવાન શ્રી હરિ દિવ્ય અવતારો લઈને કાનને અને મનને ગમે તેવા અનેક સુંદર સુંદર લીલા પ્રસંગો કરી રહ્યા છે, આપ મને એ સંભળાવો। ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરતા 5 ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે જે પરીક્ષિત રાજા અહીંયા બોલે છે। યચ્છૃણવતો પૈત્યરતિર્વિતૃષ્ણા સત્વં ચ શુદ્ધ્ય त्यचिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वदमन्यसे। યચ્છૃણવતઃ જેનું શ્રવણ કરવા માત્રથી અપૈતિ અરતિઃ આ રાજા પરીક્ષિત ભવૌષધિ એવી આ ભગવાનની કથા વિશે આપણને અભિપ્રાય આપી રહ્યા છે। યાદ રહે દવાના વખાણ ડોક્ટર નથી કરતા, દવાના વખાણ દર્દી કરે છે। ઓથેન્ટિક છે, વિશ્વાસપાત્ર છે, આધિકારિક વાત છે। દવા જેણે લીધી છે એ વખાણ કરે ત્યારે એ વાત માનવા યોગ્ય થઈ જાય છે। શુકદેવજીની સામે બેસીને પરીક્ષિત મહારાજ કથાના વખાણ કરે, મૈત્રેય મુનિની સામે બેસીને શ્રી વિદુર કાકા કથાના વખાણ કરે, સુત પુરાણીની સામે બેસીને શ્રી શૌનકાદિકો વખાણ કરે। આવું તમે ભાગવતમાં જોશો। આ બધા દવા લેનારાઓ છે। શૌનકાદિકો બીજા સ્કંધની અંદર આપણે દર્શન કરી ગયા, ત્યાં એ કથાના વખાણ કરે છે। આ સુત પુરાણીની સામે બેઠેલા છે બધા, અને ત્યાં શ્રોતાઓએ કથાના વખાણ કર્યા છે જોગમાં। बिलेबतो रुक्रम विक्रमान् ये
न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा। શૌનકાદિકો સુત પુરાણીને કહે છે, મહારાજ મને એવું લાગે છે કે ભગવાનની કથા નથી સાંભળતા તો એ કાન નથી, બિલ. હિન્દીમાં પણ બિલ જ કહે, સંસ્કૃતમાં પણ બિલ કહે, સર્પને રહેવાનું દર. બિલે બતોરુ ક્રમ વિક્રમાનિયે ન શૃણવતઃ કર્ણપુટે નરસ્ય ન શૃણવતઃ, જે ભગવાનની કથા નથી સાંભળતા એ બિલ. ભાગવત વિદ્યાપીઠ સોલાવાડા બ્રહ્મલીન ગૌલોકવાસી પરમ પૂજ્ય વિશ્વવંદ્ય શ્રી કૃષ્ણશંકર શાસ્ત્રીજી પૂજ્ય દાદાજી એ તો એવો અર્થ કરતા કે આ કાન થયા એને બદલે જો દર થયા હોત તો કોક સર્પને તો કામ લાગત. આ કથાય નથી સાંભળતા અને દર પણ ના થયા, ના સર્પને કામ ના છે, ન કથા બાવાના. બિલે બતોરુ ક્રમ વિક્રમાનિયે ન શૃણવતઃ કર્ણપુટે નરસ્ય जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा। પરમાર પરિવાર, તમે આજે પણ ભાગ્યશાળી છો, કારણ કે તમારા વગર બોલાવ્યા ભગવાનની ઈચ્છાથી એક બીજા પણ બ્રાહ્મણ દેવતા અહીંયા આવીને કથાનું શ્રવણ કરી રહ્યા છે. અને કેમ કે થોડાક સંગીતના જાણકાર છે એટલે એની સામે અમે આ લટકા કરીએ છીએ. जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा। जिह्वा असती, असતી છે એ જીભ, નકામી છે, અસત છે, હોવી જ ન જોઈએ. કઈ દાર્દુરી કેવ, એ જીભ એ પેલા દરદુર કહે દેડકાને, જીભ લાંબી બહુ હોય હે ને, દૂર બેઠેલા જીવડાને પણ એ પકડી લેતું હોય છે, બહુ લાંબી જીભ. જીભ લાંબી પણ જો હરિનામ ન ગાય, ભગવાનની કથાઓને ન ગાય, ઉરુગાય ગાથા, પરમાત્માની જો ગાથાઓને ન ગાતી હોય તો એ દેડકાની જીભ જેવી છે. વળી પાછા વિશ્વવંદ્ય પૂજ્ય કૃષ્ણશંકર શાસ્ત્રીજીનો અર્થ, જીભ માણસની થઈ એને બદલે દેડકાની થઈ હોત તો કમસે કમ એનું પેટ તો ભરાત. આ તો હરિનામે નથી લેતી અને દેડકાની જીભે ના થઈ. ગોસ્વામી તુલસીદાસજી આ મતલબની ચોપાઈઓ લખી રામાયણમાં. જીન હરિ કથા સુની નહીં કારા, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं कारा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र भवन समाना, श्रवणरंध्र यही भवन समाना, श्रवण रंध्र भवन समाना, श्रवणरंध्र यही भवन समाना, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सव समान ते
પ્રાણી જીવત સવ સમાન તેહિ પ્રાણી જો નહીં કરે રામ ગુણ ગાના જો નહીં કરે રામ ગુણ ગાના જીહ સુધા દુર જીહ સમાન જીહ સુધા દુર જીહ સમાન જો નહીં કરઈ રામ ગુણ ગાના. રામાયણની અંદર લખ્યું એટલે રામજીનું નામ લખે. ભગવાન નામનું ઉચ્ચારણ ન કરે, ભગવાનના ગુણગાનનું ઉચ્ચારણ ન કરે, ભગવાનની કથા ન ગાય તો જીહ સો ધાદુર જીહ સમાન. રામાયણની આપણે એટલા માટે થઈને પણ જરાક વધારે આપણે કહીને ભેર તાણીએ. રામાયણ વાંચવા માટે થઈને દુરાગ્રહ એટલા માટે થઈને પણ થાય ઘણી વાર કરવાનું કે ભાઈ રામાયણ વાંચો. ગોસ્વામી તુલસીદાસજીએ ભાગવતથી લઈને વેદથી લઈને સમસ્ત પુરાણોથી લઈને અનેક અનેક શાસ્ત્રોનું આલોડન કરીને એમાં બધી જગ્યાએથી સાર લઈને રામચરિતમાનસ બનાવેલું છે. અનેક શાસ્ત્રો જે કહેવા માંગે છે એકલા રામાયણમાં છે. મધપુડો છે ભાઈ, મધપુડો છે. સસ્તું સાહિત્ય કાર્યાલયમાંથી અમદાવાદમાંથી જે રામાયણ બહાર પડેલું છે, જેમાં ગુજરાતીમાં અર્થ છે, એમાં આગળ 250 ગ્રંથોનું લિસ્ટ છે કે કઈ કઈ જગ્યાએથી તુલસીદાસજીએ રામાયણમાં સાર લીધો છે. હવે વિચાર કરો, એક બાજુ 250 ચોપડા રાખો, વેદથી માંડી, રામાયણથી માંડી, ભાગવતથી માંડીને બધા પુરાણોથી માંડીને, અને એક બાજુ એકલું રામચરિતમાનસ રાખો. એમ કહે છે કે બે હરખું. આ તાકાત રામાયણની છે. સાવ સરળ છે. હિન્દુ ધર્મને સમજવો હોય તો સૌથી પહેલા ગીતા નહીં, રામાયણ વાંચો. ઘણા લોકો સીધા ગીતા ઉપાડે, આપણને એમ થાય હિંમત ને ધન્યવાદ છે. ગીતામાં તો એક જ શ્લોકમાં 4 વિષય મળે. 700 શ્લોકની અંદર બધું ભરી દીધું છે. આપણા માટે થઈને આસાન નથી. ઘી છે, રામાયણ દૂધ જેવું છે. બચ્ચા નહીં પચે અને ગઈઢા નહીં પચે. ઘી બધાઈને ન પચે. ભગવદ્ ગીતા ઘી જેવી છે. મોટા મોટા વિદ્વાનોનું કામ ગુરુજનોના ચરણમાં બેસીને આપણે એનું શ્રવણ કરવું પડે. જેવા તેવા લોકો એમાં ફસાઈ જાય. 13 વર્ષના હતા ત્યારથી સંસ્કૃતના જ ફિલ્ડમાં છીએ અને આ બધું અમે કાયમ, ચાહે વ્યાસપીઠ ઉપરથી ચાહે ઘરમાં બેઠા હોય ત્યાં બધું જોયા કરીએ. મારો અનુભવ એમ કહે છે ભગવદ્ ગીતામાં જવું એટલે સાહસ. સીધા ગીતાજી વાંચવા માંડે એ લોકો, ખબર નહીં હું સમજતા હશે એમાં. સનાતન ધર્મને સમજવો હોય, આપણે આ હિન્દુ છીએ, આપણા આ ધર્મને સમજવો હોય, કેવી રીતે જીવાય, કેવી રીતે આપણું આચરણ હોવું જોઈએ. કારણ કે વિચારો ગમે એટલા ઊંચા હોય, અહીંયા બેઠા બેઠા શ્યામભાઈ ગમે એવી મોટી મોટી વાતો ઠોકતા હોય, પણ એના આચરણમાં ના હોય તો કાંઈ મતલબ નથી સાહેબ. સૌથી મોટી વસ્તુ છે તમારા આચરણની અંદર એ વસ્તુ ઉતરે. એના માટે થઈને આપણે આપણી રીતે પ્રામાણિક પ્રયાસ કરતા હોવા જોઈએ. તો પછી આ બોલવા સાંભળવાનું, આ બધા ખર્ચા કીધું એટલા માટે થઈને કરવાનું છે કે સદવિચારો ફેલાય. શાસ્ત્રની અંદર લખેલી વાત જેને ગુરુના ચરણમાં બેસીને ભણવાનો અવસર મળ્યો છે એવા લોકો પ્રબોધન કરે. આવી રીતે દુનિયાની સામે એ શાસ્ત્રોને વાંચીને સંભળાવે. જેવી રીતે લોકો સમજી શકે એવા આના અર્થો કરે, અને એમ કરીને વક્તા પોતે પણ સાંભળતો હોય છે. શ્રોતાનો તો સવાલ જ નથી. અરે 3 કલાક સુધી હવાર હાંજ જે બોલવાનું છે આટલું બધું લખીને થોડું લઈ આવી હગાય. તો મારો નાથ ઉપર બેઠો બેઠો પ્રેરણા કરે કે આમ બોલ એમ વક્તા બોલી હગે. બાકી કઈ લખીને લઈ આવે એટલું? અને લખેલું કોઈ દી વાંચી હગે છે? ઉતારે જઈને વરી માથે હાથ મૂકે, લે આજ તો આ ભજન ગાવું તું, ન આવ્યું તો પેલા ઠાકોરજીને પ્રાર્થના કરવી પડે કે આજે આ લેજો તો આવે, બાકી જય સિયારામ. વક્તાઓ પણ શ્રોતા હોય છે. ઠાકોરજી જેમ પ્રેરણા કરે એ પ્રમાણે મુખમાંથી કથાના શબ્દો નીકળતા હોય છે. શ્યામ તારી બંસરી બનીને ભજવું છે જગ મારે, શ્યામ તારી બંસરી બનીને ભજવું છે જગ મારે, સૂર ક્યારે કેવા કાઢવા જોવાનું છે તારે. પરમાત્માનું નામ જે જીભ નથી લેતી, પરમાત્માની કથાઓને જે જીભ નથી બોલતી, એ જીભને દાદુર જીહવા.
એવું કહ્યું છે આપણે ત્યાં. જીભની સફળતા એમાં જ્યારે હરિગુણ ગાન ગાય. ગોસ્વામી તુલસીદાસજીએ લખ્યું છે, અનેક પુસ્તકોને ભેગા કરીને બનાવેલું રામચરિતમાનસ છે. આની અંદરથી આ સાર છે, આપ આનો લાભ ઉઠાવજો. ગોસ્વામી તુલસીદાસજી કહે છે, જો કાને ભગવાનની કથાનું શ્રવણ ન કર્યું તો એ સર્પને રહેવાના દર છે. આ વસ્તુ અહીંયા શ્રીમદ ભાગવતમાંથી લીધેલી છે. શૌનક મુનિએ સુત પુરાણીની સામે, મતલબ કે દર્દીએ દવાના વખાણ કર્યા છે. મહારાજ જે કથા નથી સાંભળતા એના કાન તો દર જેવા છે, સર્પને રહેવાના દર છે. જેની જીભ ભગવાનના ગુણગાન નથી ગાતી એ જીભ નથી, એ દેડકાની જીભ જેવી છે. આ વસ્તુ સુત પુરાણીની સામે શૌનક મુનિએ કહી. એવી રીતના વિદુર કાકા મૈત્રેય મુનિની સામે બેઠા છે અને વિદુર કાકા પણ મૈત્રેય મુનિની સામે શ્રીમદ ભાગવતની આ દિવ્ય કથાના એ વખાણ કરે છે. મહારાજ ભગવાનની કથા જે નથી સાંભળતા એનું તો જીવન એ નકામું છે. મહારાજ જે ભગવાનની કથા ન સાંભળે, જે ભગવાનની કથા સાંભળે, કહો એવો માણસ જેને સંસારની અંદર લઈ જવા વાળી આ સંસારની અંદર લાગતી બુદ્ધિ એ જેનાથી દૂર થાય છે એવી કથાને કોણ ન સાંભળે. આ છે 3જા સ્કંદના 5મા અધ્યાયમાં 11મો શ્લોક. કસ્તૃપ્નો યાત તીર્થ પદોભિધાનાત સત્રેષુ વહસૂરિભિરીડ્યમાનાત યહ કર્ણનાડિમ પુરુષસ્ય યાતો ભવપ્રદામ ગેહરતિમ છિનત્તિ. શ્રીમદ ભાગવતના બીજા શ્રોતા કસ્તૃપ્નો યાત, કોણ તૃપ્ત થાય? કારણ કે યહ કર્ણનાડિમ, કાનમાંથી જેવી અંદર જાય કથા એટલે એ મારા તમારી અંદર વૈરાગ્ય પ્રગટ કરે છે. મારા ને તમારી અંદર સંસારનો જે કંઈ થોડો ઘણો પણ મોહ વૈધો હોય, ભગવાનની કથા એને દૂર કરે છે. વિદુર કાકાએ પણ વખાણ કર્યા મૈત્રેય મુનિની સામે. અગેઇન શ્રોતાએ વખાણ કર્યા છે કથાના, વક્તાએ નહીં. ડોક્ટર વખાણ કરે દવાના એમાં કાંઈ નહીં, પરંતુ દર્દી વખાણ કરે ત્યારે સમજવાનું આ આધિકારિક વાત થઈ, ઓથેન્ટિક વાત થઈ. શૌનક મુનિએ વખાણ કર્યા સુત પુરાણીની સામે, વિદુર કાકાએ વખાણ કર્યા મૈત્રેય મુનિની સામે, અને હવે આપણે જ્યાં પહોંચ્યા છે ત્યાં આવી જાઓ. પરીક્ષિત રાજાએ વખાણ કર્યા શ્રી સુખદેવજીની સામે. યચ્છૃણવતોપૈત્યરતિર્વિતૃષ્ણા સત્વં ચ શુદ્ધ્યત્યચિરેણ પુંસઃ ભક્તિર્હરૌ તત્પુરુષે ચ સખ્યમ તદેવહારમ વદમન્યસે ચેત. તદેવહારમ વદમન્યસે ચેત. યચ્છૃણવતઃ અપૈતિ રતિઃ. 5 ફળ આપ્યા છે. જોજો, સૌથી પહેલી વાત, સંસારમાં જે રસ ઉડી ગયો હોય જેને, એને આનાથી રસ આવે. સંસારમાં રસ ઉડી જાય કીધું હા થાય. ઈ જોવું હોય તો ક્યાં જોવાનું? કીધું જુવાન માણસોની સામે જોવો. જેમ જેમ જેની ઉંમર મોટી થતી જાય ને એને જોજો, ઈ નાની નાની ખુશીમાં હસી નો હગે. અઘરો ખેલ છે. એને નાના નાના દુઃખમાં આંખમાં આંસુ નો આવે. જેમ જેમ ઉંમર મોટી થાય, સંસારનું સ્વરૂપ સમજાતું જાય, અને એટલે માણસ નાના નાના સુખમાં કે દુઃખમાં ના હસી હગે ના રડી હગે. હું એમ નથી કહેતો કે નથી હસતા કે નથી રડતા. હું એમ કહું છું કે ન હસી શકે ન રડી શકે. મારી સામે તો બધી ઉંમરના બેઠા હોય ને. 3 કલાક સુધી હું તમારા બધાના દર્શન કર્યા રાખું, અને આ વક્તાઓ જે બોલતા હોય એની આંખ અને એના કાન બહુ ચકોરો હોય. એ બધું પણ જોઈ લેતા હોય છે જે તમે વિચાર્યું ના હોય. મેં બરાબર જોયું છે. કથાની અંદર હસવાના પ્રસંગો આવે, આપણે એમ કેવું પડે જરાક દાંત કાઢો ને, શું વાંધો છે? પણ હકીકતમાં એને કઈ વાંધો ના હોય, પણ જીવન જ એવું થઈ ગયું હોય કે નાની નાની વાતમાં હસવું ન આવે.
હકીકતમાં આવવું જોઈએ. કોઈ નો દેખતું હોય ને બાથરૂમમાં ગાંડા કાઢો, પણ જરાક હસવાનું રાખજો, આ દિલ હારું રહેશે, હાર્ટ એટેક નહીં આવે. નહીતર ન્યા બાથરૂમમાં ઘણા ગોટો વળી જાય છે, બાયણા તોડવા પડે. એમ કથામાં મેં જોયું, માતાજીઓ બધા બહુ રેડી, જરાક કંઈક કરુણ પ્રસંગ આવે ત્યાં તરત ઓલા રૂમાલ કાઢે. ના પુરુષો બધા જોતા હોય, કોણ કોણ રોવેશ. આનંદની વાત આવે ત્યારે મેં જોયું છે, જેમ જેમ ઉંમર મોટી થતી જાય માણસ નાની નાની વાતમાં હસી નથી શકતા. એમ નાની નાની વાતમાં એને રડવું ન આવે. ના, તમારું દિલ કામ કરે છે ત્યારે જ સાબિત થાય. આપણા ભારતનું ઘરેણું પદ્મશ્રી ગુણવંત શાહ સાહેબ, એમનું એક બહુ સુંદર વાક્ય છે, મને અતિ પ્રિય છે. દરરોજ એક તો નાક ઉપર અથવા તો કપાળ ઉપર પાણી આવવું જોઈએ, એટલે કે પસીનો વળવો જોઈએ, એટલે કે શરીરને કામે લગાડો. અને દરરોજ આંખમાં પણ એકવાર પાણી આવવું જોઈએ, એટલે કે ભગવાનની યાદમાં થોડી વાર આંસુડા સારો. જ્યારે કપાળ ઉપર કે નાક ઉપર પસીનો આવે છે એ સમયે જો શરીરથી મહેનત કરી હશે તો તમારું શરીર હાજુ રહેશે. એવી રીતે આંખમાં રોજ એકવાર પાણી, દુઃખથી નહીં, સુખથી, શ્રી હરિના સ્મરણથી જો આંખમાં આંસુ આવે, સમજી લો તમે ધન્ય છો. તમારું દિલ બરાબર કામ, કોઈ કાર્ડિયોગ્રામ કઢાવવાની જરૂર નહીં. ભગવાનના વિરહમાં જેને આંસુ આવે, અને યાદ રહે જેને આવ્યા હશે એને ખબર હશે, સંસાર રડાવે ત્યારે એ આંસુ ગરમ હોય, ભગવાનની યાદમાં જેને આંસુડા આવે એ ઠંડા હોય. ભાગવતમાં લખેલું છે. પરમાત્માની યાદમાં મને ને તમને ક્યારેક આંસુ આવે. પ્રભુના અનંત ઉપકારો છે, એને હું ને તમે ક્યારેક યાદ કરીએ. બેઉ લોક તણું હિત મારું, તમે કરતા ન્યારું ન્યારું. બેઉ લોક ભગવાનના ઉપકારો યાદ કરો. તમે કરતા ન્યારું ન્યારું. બેઉ લોક તણું હિત મારું, તમે કરતા ન્યારું ન્યારું. એવું લોક તણું હિત મારું, તમે કરતા ન્યારું ન્યારું. શું શું તે સંભારું રે હે શ્રી નિવાસા. ઉપકાર તમારા ભારે રે હે શ્રી નિવાસા. ઉપકાર તમારા ભારે રે હે શ્રીનિવાસા. હું દેખું વારે વારે રે હે શ્રી નિવાસા. હું દેખું વારે વારે રે હે શ્રીનિવાસા. હું ચૂક્યો ધર્મો મારા, પણ આપ ચૂક્યા નહીં પ્યારા. હું ચૂક્યો ધર્મ મારા, પણ આપ ચૂક્યા નહીં પ્યારા. હું ચૂક્યો ધર્મો મારા, પણ આપ ચૂક્યા નહીં પ્યારા. હું ચૂક્યો ધર્મ મારા, પણ આપ ચૂક્યા નહીં પ્યારા. વરસાવી કરુણા ધારા રે
તમારા ભારે રે શ્રીનિવાસા ઉપકાર તમારા ભારે રે હે શ્રીનિવાસા હું દેખું વારે વારે રે શ્રીનિવાસા મેં જે માગ્યું તે આપ્યું દુઃખ પડતા પહેલા કાપ્યું મેં જે માગ્યું તે આપ્યું દુઃખ પડતા પહેલા કાપ્યું મેં જે માગ્યું તે આપ્યું દુઃખ પડતા પહેલા કાપ્યું મેં જે માગ્યું તે આપ્યું દુઃખ પડતા પહેલા કાપ્યું મન નિજ પદમાં હે સ્થાપ્યું રે હે શ્રીનિવાસા મન નિજ પદમાં હે સ્થાપ્યું રે હે શ્રીનિવાસા ઉપકાર તમારા ભારે રે હે શ્રીનિવાસા ઉપકાર તમારા ભારે રે હે શ્રીનિવાસા હું દેખું વારે વારે રે શ્રીનિવાસા દેખું વારે વારે રે હે શ્રીનિવાસા પ્રભુ તુજ જેવો સુખદાયી તુજ જેવી મન મોટાઈ 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 નથી ક્યાંય વિશ્વની માહે રે હે શ્રીનિવાસા નથી ક્યાંય વિશ્વની માહે રે હે શ્રીનિવાસા ઉપકાર તમારા ભારે રે